is finished, the end is written. Oh, Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven, 'cause the King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Oh, Jesus Christ, my living. Come on, let's sing that again. The cross. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Oh, Jesus Christ, my living hope. So hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, oh, death has lost its grip on me, 'cause you have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. And out of the silence, our roaring lion declared the grave has no claim on. Come on, every voice. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. And out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on.
gebrochen. gebrochen. Okay. Ja, 이게 Zwischen den Rippen, zwischen den einzelnen Rippen ist ein Bruch. Das war, als ich jugendlich war. Und jetzt habe ich Schmerzen, Dauerschmerzen. 아, 저기 척추 옆에 그 예. 갈비뼈 저기 고개 부러져가지고 아. 그러면 그게 자기가 10대 때, 그러니까 젊었을 때 그때부터 Und 여기 jetzt habe ich 아프고 Dauerschmerzen. Es sticht bei jeder Bewegung. Ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht. 그래서 잠도 못 Ich habe einen 자고 Gürtel. 뭐 움직일 때마다 계속 그럼 아프다고 수술했어요 그만? haben Sie Operation gehabt? Noch nicht. 수술 안 했어요. 아 그럼 can you pay? Now pay? Pain. pay. Okay. 오케이. Okay. Here, this side. Okay. 자, let's pray. Hallelujah. 오케이. 라선 시장. 내 몸을 치렀어. 내 몸을 치렀어. 뼈 부러지게 마찰이게 놓아주시고 정상 빼주시고 통증이 사라지고 마찰이고 펴지고 통증이 사라질지어다. 내 몸을 치유했으나 오라라바라바세레베크라만데 통증이 사라져. 치유스네. Okay, now one more take it now. 치유스네. nochmal. Wait. Okay. Das ist besser. 할렐루야. 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 이 척추에 예. 그 뒤에 갈비뼈 사이가 부러져가지고 부러져가지고 한 1년 됐습니다. 예. 그래가지고 뭐 정형외과 의사한테도 가고 그다음에 물리치료사한테도 가고 그래서 계속 치료를 받았는데 아무런 뭐 차도도 없고 그렇다가 오늘 선교사님이 기도해 주신 다음에 이게 좋아졌습니다. 그러면 이거 저 뭐야 그 일할 때도 저걸 때도 굉장히 아팠던 거죠. Und beim Arbeit auch Beim Arbeit und ständig, ständiges Mund immer. Ich muss einen Gürtel tragen, immer zu Hause, weil ich kann nicht richtig. 일할 때 계속 아파가지고 아 이렇게 여기 움직이고 뭐 허리띠 이렇게 굵은 허리띠를 허리에다 차고 그리고 벨트를 차고 아. 이렇게 했어야 됐다고. 예, 그럼 지금 어때요? 막 이렇게 움직이면 Jetzt ist schon besser. Also ich kann viel besser. 지금 많이 좋아져서 아. 자유롭게 움직이고. 오, 오케이. Spüre noch, aber 아 이렇게 걸었어요. 이렇게. 오. 이거 페인 내 몸을 치유해서 들어가고 치유해서 예수 이름으로 예수 이름으로 예수 이름에만 인간을 주다. 야라바산다바카라바 회복될 주다. 야라바라바산다바. 여기가 아파가지고 정형외과 의사에 갔는데 어떻게 할 수가 없어서 뭐 수술하든지 이렇게 살아야 된다 그러는데 그냥 자기가 이렇게 살기로 했는데 지금 통증이 없어졌습니다. 근데 이거 걸어갈 때 아팠어요? 오케이. Before pain now? 오케이. prüf das. 오케이. 예수 필요. No? 오케이. 얘들 아팠는데 지금 안 아프다고. 오, 할렐루야. 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 Thank you Jesus. 할렐루야. Jetzt. 할렐루야. Ist kein Problem. 할렐루야. 오, 할렐루야. Okay. 오, 할렐루야. 아멘. Amen. Glory to God. 아멘. Ich habe Probleme, und zwar habe ich durch die Arbeit Nackenschmerzen entwickelt und ich habe eine Skoliose im Brustbereich und das tut weh, das schießt dann teilweise manchmal in die Rippen rein oder nach oben. Und ich habe im unteren Lendenwirbelbereich, wenn ich viel sitze, fängt es an, dann 허리가 벤트. 척추측만증 입은 척추측만증이 있고 그리고 일을 하면은 여기 목이 아프고 목이 오케이. 여기 옆구리가 아프고. 그리고 척추측만증 때문에 여기가 이렇게 그러면 이게 거리 여기서 이렇게. 오케이. 나올지어다. 청심을 따라 와주시고 오라라바 뼈가 펴지고 역사야 저질러서 내 몸을 치르으나 오라라바라바라 시레레 가라바 예수로 뼈가 펴지고 맞춰지고 통증이 사라질 치우다 내 몸을 치르으나 사이. 오케이. now checking. ist weg. 아픈 게 없어졌대. 오, 할렐루야. Halleluja. 할렐루야. 오케이. how? 할렐루야. 굿. 할렐루야. 아멘. Ich habe Rückenschmerzen hier unten und ich kann mich nicht beugen schon seit 2 Jahren.
네? 이렇게 할 수가 있어요? Okay, können Sie probieren jetzt? Können Sie machen oder? Oh, no more. Nein, ich werde das zu sehen. Very painful now. Hey, 수영을 봐야죠. 그렇지. 아, 네, 오케이. 자, 여러분, Okay, lass uns alle zusammen beten. Let's praise Him now. Say, citizen. Okay, lift your hand now. Lift your hand now. Okay. Now take it up. Probieren. Oh mein Gott. Halleluja! Preis den Herrn! Preis den Herrn! Preis den Herrn! Wie lange hast du dieses Problem gehabt? Ja, 2 Jahre. 2 Jahre hat er dieses Problem gehabt. Jetzt, Jesus hat Halleluja! Halleluja! 이렇게 아픈 거를 Ja, du bist bestimmt, dass er Schmerzen gehabt hat, okay? Ja. Ja, hat er Schmerzen gehabt. Ich saß schon da hinten und habe die ganze Zeit gesagt, ich habe Rückenschmerzen. Und jetzt, das geht nicht. Ich weiß nicht, was das ist. 저기 뒤에 앉아서 나 허리 아파 그랬는데 지금 이렇게 나가지고 안 믿어지더라고. 오, 할렐루야. 파워, 파워, 원더바레 인내로, 여기서 척추만 있어요. 아, 쉬었구나. 예. 그리고 이쪽 다리 짧은 아, 그럼 이거 보세요. 짧으네. Das ist kürzer. Wie viel Zentimeter? 2 Zentimeter kürzer. Die andere. 아, 2cm가 짧고. Skoliose. 아, 짧으네. 네임 오브 치러스, 네임 오브 치러스, 네임 오브 치러스, 네임 오브 치러스, 네임 더 나올죄다, 더 나올죄다. 네임 오브 치러스, 네임 오브 치러스나, 네임 오브 치러스, 네임 오브 치러스. 오라라바라 쉐레베 카라바라바라바 더 나올죄다. 아, 여러분 좀 더 커져서 이쪽에 반대로. Hier ist länger geworden. Hier ist länger geworden. Okay, noch gleich machen. 더 커질 죄다, 더 커질 죄다. 네임 오브 치러스. 오라라바 쉐레베 카라바 더 커질 죄다, 더 커질 죄다, 더 늘어날 죄다, 더 커질 죄다, 커질 죄다. 치러스네. 오케이. 오케이. 할렐루야. 할렐루야. Probieren laufen. 아우. 굿. 굿. 아멘. 할렐루야. Hier habe ich keine Muskeln gespürt. Und jetzt? Jetzt du fühlst die Muskel. 그러니까 맨날 이쪽 손을 자기가 운동을 했는데 이게 근육이 안 생겼는데 지금 방금 근육이 생겼어. 손이 생겨 단단해. 어이구 이게 이걸 이렇게 이게 너무 저기 어이구 할렐루야. 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 아우. hier auch diese 근육이 생겼어요. 어이, 단단해졌어. 근육이 생겼어요. 할렐루야. 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 어이구 단단해졌네. 할렐루야. 히어. 오케이. 어이 단단해졌어요. 할렐루야. 네, 제가 한 10년 넘은 것 같아요. 10년 전에 교회 봉사하다가 여기를 다쳤어요. 그래가지고 그때부터 너무 여기가 팔이 아팠는데 젊을 때는 그냥 이렇게 간헐적으로 좀 아팠고 그랬다가 나이가 들면서 너무 심하게 아프더라고요. 그래서 병원에 가서 엑스레이를 찍었더니 엑스레이는 안 나오는 거예요. 근데 이제 나중에 제가 너무 아파서 이제 컴퓨터 단층 촬영을 했더니 인대가 끊어진 거예요. 완전 끊어졌어요. 네, 인대가 끊어져서 여기가 계속 통증이 오고 이거를 무거운 거 들지 못하고 그리고 특히 아침에 일어나면 여기랑 이렇게 빠진 것처럼 그래가지고 제가 손을 이렇게 들지를 못했어요. 그래서 오른손을 들어서 이거를 이렇게 해서 한참 움직여 줘야 이제 조금 이제 움직일 수 있었거든요. 네. 그래서 제가 사실은 그 성교사님 오신다고 해서 저는 그 오시기 전에 이 성교사님 여기 독일에 오시면 너무 좋겠다.
그렇게 지금 저희 부부가 이렇게 생각을 하고 이야기를 주고받고 있었는데 성교사님 여기 오신다고 그래서 제가 기절하는 줄 알았어요. 그래서 그냥 무조건 간다. 그래서 달려와서 성교사님 기도 받고 여기가 너무 이렇게 시원해지는 거예요. 그냥 시원해지고 다다음 그 집회 때 또 성교사님이 한 번 더 기도해 주시고 그러고 나서 지금 일주일 지났는데 전혀 통증이 없어요. 통증이 아침에도 없고. 일어날 때 아침에 괜찮고요. 일어날 때 여기가 빠질 것처럼 돼서 그게 진짜 괴로웠거든요. 그랬는데 그게 하나도 없고 정상적으로 이 팔처럼 정상적이 돼서 눈도 제가 한 40년 전에 이렇게 눈병이 심하게 앓았어요. 눈병을. 그래서 그때 이후부터 이렇게 눈이 막 땡기고 쪼이고 그리고 그 안에 이렇게 모래 같은 게 잔뜩 들은 것처럼 그러면서 계속 감기고 굉장히 좀 아프고 피곤하고 자주 감기고 그랬거든요. 그래서 아침에 일어나면 눈을 이쪽을 잘 못 뜨고 그랬어요. 그랬는데 성교사님 기도 받고 나서 그날부터 이틀간 요 안쪽에 눈 안쪽에 자꾸 이렇게 전기가 흐르는 것처럼 찌릿찌릿하더라고요. 찌릿찌릿하면서 약간 머리가 좀 아픈 듯한 그런 느낌이었는데 이틀 후에 그런 느낌 싹 사라지고 눈이 그런 증상이 하나도 없는 거예요. 그래서 오른쪽 눈이랑 똑같아졌어요. 그래서 제가 너무너무 감사하고 있죠. 야, 그러면 여기 인대가 끊어져서 수술을 안 했죠? 할 수가 없었어요. 10년 지나서 할 수가 예, 아, 할 수가 10년이 없대요. 지나서. 예. 그럼 끊어진 게 붙은 거네요. 그렇죠. 확인을 안 해봐서 그건 모르겠는데 하여튼 저로서는 통증이 없으니까 통증이 없고 아침에 일어났을 때 여기랑 끊어진 것처럼 그래서 움직일 수 없었던 그 통증도 사라지고 그런 증세도 없고. 아멘. 네, 여러분, 그래서 저는 너무 감사하고요. 독일에도 이렇게 하나님께서 우리 교포들 이렇게 치유하시는데, 독일 사람들 치유하는데, 오늘도 여러분 유럽에도 하나님의 성령 역사가 계속 일어나고 있는데, 얼마나 놀랍습니까? 할렐루야. 주님을 찬양합니다. I'm yours forever. Oh, Jesus Christ, my living hope. So hallelujah, praise the one who set me free. 할렐루야, 주님을 찬양합니다. 예수님은 어제나 오늘이나 동일하십니다. 그러면 어떻게 예수님이 어제나 오늘이나 동일하게 우리와 함께 한다는 것을 전할 수가 있을까요? 성경에 보니까 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅까지 이르러 내 증인이 되라고 말씀하셨습니다. 증인이라는 것은 가장 확실하게 예수님이 어제나 오늘이나 동일하시고 장차 오실 그 예수를 확실하게 현장에서 증거를 하는 것입니다. 그러나 오늘날 성경에 대한 지식과 많은 배움이 있고 설명은 잘하는데 현장에서 증거하지를 못하는 것입니다. 초대교회 사도들은 성령을 받고 능력을 받아서 나가서 복음을 전파할 때 현장에서 확실하게 그 예수가 십자가에 죽고 부활하시고 하루편 보좌에 앉으시고 또 우리에게 성령을 보내주셔서 이와 같이 현장에서 그 부활하신 이름으로 안진뱅이가 일어나는 것을 현장에서 그들에게 보여줌으로 말미암아 수많은 사람이 몰려오게 된 것입니다. 오늘날 이 복음은 설명은 많이 하고 지식도 많고 예수에 관한 것을 자세히 가르쳐도 현장이 없기 때문에 현장에서 증거를 할 수가 없는 것입니다. 오히려 이 현장에서 증거가 나오면 그것은 2000년에 끝났다. 이런 식으로 성경이 완전히 완성이 되었기 때문에 지금 하는 것은 잘못됐다. 이런 식으로 이 현대교회가 접근을 하는 것입니다. 왜 그렇습니까? 그들에게는 현장에서 그 예수 이름으로 부활하신 예수 이름으로 이 질병이 떠나가고 귀신 떠나가는 그런 현장을 보지도 못하였고 또 그렇게 배우지도 못했고 훈련도 받지 못하다 보니까 수없는 학과 설명을 통하여 하나님을 증거하지만 그 제자들처럼 현장에 나가서 그
부활하신 예수의 이름을 확실하게 증거를 못하는 것입니다. 예수님께서 바로 올라가시 전에 하신 말씀이 바로 마가복음 16장 15절에서 20절의 이 말씀인 것입니다. 아마 이 사역자들이 이 성경 구절은 굉장히 부담이 되는 성경 구절일 것입니다. 왜냐하면 이것은 우리가 복음을 알고 훈련받고 현장에 나가서 이런 역사가 일어나야만이 이 말씀이 우리가 그대로 믿을 수가 있는데, 이런 현대교회가 이런 현장이 없다 보니까 이 말씀이 굉장히 부담되는 것이고, 그러다 보니까 이걸 어떻게든지 자기 자신을 옹호하며 빠져나가기 위해서 이거는 성경의 완성이 되었기 때문에 이것은 2000년에 끝났다, 이제 이런 이런 쪽으로 이렇게 접근을 합니다. 그러나 오늘날도 현장에서는 그 성령께서 역사하시면은 오늘도 귀신이 떠나가고 새방을 말하고 병자가 쓰러지면 나으리라고, 이런 말씀이 오늘도 현장에서 일어나고 있고, 또한 제자들도 나가서 복음을 전파할 때 주님께서 함께 하사 그 따르는 표적으로 말씀을 확실하게 증거한 것입니다. 그러니까 초대교회 사도들은 가서 복음을 전파할 때 누가 함께 하셨습니까? 주님께서 함께 하니까 따르는 표적으로 이 말씀을 확실하게 정확하게 증거를 했다는 것입니다. 그러므로 오늘날 현대교회가 바로 정말 여러분들이 성령을 모셨다고 하면 성령의 능력이 나타나야 될 것이고, 또 가서 복음을 전파할 때 현장 속에서 이런 역사가 그대로 일어나야만이 이 말씀이 예수의 말씀이 어제나 오늘이나 동일하구나, 오늘도 주님이 함께 한다고 우리가 확실하게 증거할 수가 있는 것입니다. 그러나 오늘 이런 현장을 경험하지 못하고 또 해보지도 못한 분들은 항상 주님 말로만 여러 번 주님이 우리와 함께 하십니다. 그러나 구약에 우리 거룩한 선자들의 주님이 함께 했던, 그들도 성령께서 그들을 통하여서 함께 했던 것은 설명은 잘하지만, 그러나 이 현대교회에 와서는 부활하신 후에 이 사역에 대해서 그 함께 한다는 것을 무엇을 통하여 증거할 수가 없는 것입니다. 왜 그렇습니까? 지금은 주님이 함께하면 그 기사와 표적을 통하여 그 말씀을 확실하게 증거하는 것입니다. 왜 그렇습니까? 바로 이 기록된 말씀을 확실하게 우리가 증거할 수가 있는 겁니다. 현장에서. 성령에 대하여 많은 사람들이 오해가 있는 것이 무엇이냐면은 우리는 성령의 열매를 맺어야 된다, 또 우리 평안하다, 성령은 보혜사로서 우리를 도와주신다. 그러면 오늘도 성령이 우리를 도와주시고 함께 한다면은 오늘도 초대과 같은 역사가 똑같이 일어나는 것입니다. 왜 그렇습니까? 성령이 임하면 권능이 임한다고 그랬습니다. 그래서 초대교회는 정말 그들은 성령을 모시고 나가서 성령과 권능이 충만하니까 큰 기사와 표적이 나타나는 것입니다. 그러면 오늘날도 정말 주님이 함께하면 기사와 표적이 나타나는 것입니다. 그러니까 오늘날 이 기사 표적에서 부정적인 사람들은 그러면 주님 오늘도 함께 안 한다는 거로 이렇게 증거할 수밖에 없는 것입니다. 왜냐하면 오늘도 여러분 속에 함께 하시면은 손원점에 병이 낫고 새방을 말하고 병자가 낫는 것입니다. 그러면 성령이 오셔서 하시는 일이 무엇이냐 그 말입니까? 예수님도 성령을 힘입어서 귀신을 쫓아낸다고 그랬습니다. 그랬더니 바리새인 서기관들은 오히려 저건 바알세발 왕을 힘입어서 귀신을 쫓아낸다. 그러다 보니까 예수님께서 그 바알세발 왕이라는 것은 귀신의 왕이요, 또 사단이라는 뜻인 것입니다. 그러므로 그 가정에 살려면 사단이 사단을 서로 대적하면 어떻게 그 가정에 설이요, 이와 같이 어떻게 성령님께서 귀신을 쫓아내는 것을 갖다가 그렇게 말을 하게 되면 영원한 죄, 성령 해방죄가 되어서 영원히 사함을 받을 수가 없다고 말하는 것입니다. 그래서 우리 그리스도인들의 가장 조심할 것이 무엇이냐면은 정말 오늘도 주의 이름으로 기사와 표적이 일어나며 주님이 함께 하셔서 이 역사가 일어날 때 이것을 갖다가 무슨 무당도 한다, 사탄도 한다. 그래서 어떤 사람들은 이렇게 말을 합니다. 주님도 이 믿는 자들에게는 표적이 나타난다 그렇게 하면 사단도 기사와 표적이
한다고 그렇게 말을 합니다. 그런데 오늘날 예수께서 그 여러분들과 함께 하셔서 기사표적은 없고 사단도 기사표적이 일어난다. 그러니까 이 사단이 기사와 표적이 일어난다는 걸 굉장히 증명을 잘하고 있습니다. 본 적도 없어요. 사단이 그렇게 기사표적이 일어나가지고 오늘도 귀신 죽고 병자를 고치십니까? 여러분, 기사와 표적이 무엇이냐 그 말이죠. 오늘도 부활하신 예수의 이름으로 기사와 표적이 일어나는 것이 당연한 것입니다. 그러면 초대교회가 그때 그들이 기도할 때 무슨 기도를 했습니까? 사도행전 4장 30절에서 31절을 보겠습니다. 손을 내밀어 병을 낫게 하옵시고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서 하더라. 빌기를 다함에 모인 곳이 진동하더니 무리가 다 성령에 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하이라. 자, 그러면 초대교회에 성도들은 모여서 무슨 기도를 했습니까? 손을 내밀어 병을 낫게 하옵시고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서. 여러분, 오늘도 기사와 표적으로 그 기사와 표적이 일어나도록 우리는 기도를 해야 되는 것입니다. 자, 사단이 기사 표적은 사단이 하는 것이고, 자, 우리는 예수 이름으로 기사와 표적이 일어나는 것입니다. 오늘도 병을 고치는 거, 세방을 말하는 거, 귀신을 쫓아내는 것도 다 예수 이름으로 하는데, 오늘 우리가 예수 이름으로 하는데, 아, 사단도 한다 그러면은, 그럼 여러분들 도대체 누구의 증인이냐 그 말인 겁니까? 예수의 증인은 바로 예수 이름으로 귀신을 쫓아내고 병자를 고치며 이 말씀을 확실하게 증거하는 것입니다. 또 이런 기사와 표적은 주님이 함께할 때 기사와 표적이 일어나요. 그러면 사단이 일어난다고 증거하는 사람들은 도대체 누구의 편이냐 그 말입니까? 그러니까 꼭 반대로 이야기한다는 것이죠. 오늘 현대 크리스찬들이. 그러니까 현대판 바리새인이 됐다는 것이죠. 초대교회도 그 바리새인들도 항상 예수가 하신 일에 굉장히 부정적이고 이를 갈고 어떻게 하면 예수님을 죽이려고 이 모의를 한 것을 보면 왜 그들이 그렇게 메시아를 기다렸던 사람들인데 그들이 왜 예수님을 그렇게 죽이려고 했을까요? 왜냐하면 그들은 예수님이 하나님이라는 걸, 메시아라는 걸 인정할 수가 없는 것입니다. 왜 그렇습니까? 왜 그들이 그렇게 예수님을 반대했습니까? 예수께서 하신 말씀이 있습니다. 요한복음 5장 46절 47절 모세를 믿었더라면 또 나를 믿었으리니 이는 그가 내게 대하여 기록하였습니다. 그러나 그의 글도 믿지 아니하거든 어찌 내 말을 믿겠느냐 하시니라. 자, 그들은 정말 모세 선자를 믿었습니다. 그러나 그의 기록된 글을 믿지 않았기 때문에 예수가 하나님의 아들이신 것을 믿을 수가 없는 것입니다. 예수님께서 말씀하시길 모세도 다 나에 대해서 기록한 것이고 아브라함도 다 나에서 말한 것이다. 그래서 그들이 정말 선자를 믿었으면 그 기록되신 그 예수가 오셨을 때 그를 알아볼 수가 있는데 그들은 믿지를 않은 것입니다. 즉 선자는 큰 선자라고 믿었지만 진짜 그들은 믿지를 않은 것입니다. 그 기록된 글을 믿지 않았기 때문에 바로 마귀에 속해서 예수님을 반대한 것입니다. 그러면 다른 제자들은 어떻게 해서 그 예수님을 만나게 됐습니까? 요한복음 1장 46절 빌립이 나다나엘을 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라. 자, 빌립은 어떻게 예수님을 알아봤습니까? 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 예수, 그가 우리가 만났다는 것입니다. 바로 여러분들도 오늘도 예수께서 올라가시면서 우리에게 이 기록된 말씀이 있습니다. 이 기록된 것을 누가 기록을 했습니까? 구약은 모세 5경을 기록했고 또 창세기도 기록을 한 것입니다. 그러나 이 신약은 다 12제자들이 또 사도 바울도 이 서신서를 통해서 이 성경을 기록한 것입니다. 여러분들이 12제자를 믿고 바울을 믿는다면 사도를 믿는다면 그 기록된 말씀을 믿어야 되죠. 그래서 이 마가복음도 바로 마가 그 기록을 한 것입니다. 믿는 자에게 이런 표적이 따르리라. 온천에 가서 복음을 전파할 때 이런 표적이 따르니 그 저희가 내 이름으로 귀신 쫓아내고 세방을 마르고 손을 얹으면 병자가 나으리라.
그래서 초대교회도 야고보에서 보면은 너희 중에 병든 자가 있느냐? 그는 교회 장로들 청할 것이요 그들은 주의 이름으로 기름을 바르며 그를 위하여 기도할지니 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 그를 일으키시라. 혹시 죄를 보았을지라도 사심을 받으리라. 그러므로 너희는 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라. 의인의 간구는 역사하는 힘이 크니라. 자, 여기 보면은 병 낫기를 위하여 서로 기도하라고 말씀하셨어요. 그럼 오늘 현대교회는 누가 병에 걸리면 중보 기도를 합니다. 주님 고쳐주세요, 고쳐주세요. 하지만 정말 병 낫기를 위해서 기도를 안 한다는 것이죠. 왜? 현장을 체험한 적이 없고 이론을 갖고 예수님에 대한 설명을 해봤지만 실상은 그 사람들의 손을 통해서 병이 나은 적도 없고 또 새 방언은 이미 예언도 패하고 뭐 방언도 패하고 그런데 지식도 패한다고 그랬으면 그럼 지식은 패였어야죠. 근데 지금 완전한 것이 왔나요? 그러다 보니까 어떻게 설명을 하냐? 이 성경이 완성이 되었기 때문에 완전해졌기 때문에 더 이상 이런 사역은 2000년으로 끝났다 이런 식으로 얘기합니다. 자, 그러면 아니 성경을 완성이 되어서 하나님의 이 사역이 끝났으면 그러면 여러분들 왜 병이 있고 귀신이 있고 사람들 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 악한 마귀가 지금 들어서 돌아다니고 있는데 이 마귀는 여러분 언제 끝나냐 그 말이죠. 마귀가 언제 끝나냐? 계시록 20장 1절에서 3절 또 내가 봄에 천사가 무저갱의 열쇠를 큰 쇠사슬을 그의 손에 가지고 하늘부터 내려와서 용을 잡으니 곧 옛뱀이요 마귀요 사탄이라 잡아서 1000년 동안 결박하여 무저갱에게 던져넣어 잠그고 그 위에 임봉하여 1000년이 차도록 다시는 만국을 미혹하지 못하게 하였는데 그 후에는 반드시 잠깐 놓이리라. 자, 이 마귀는 여러분 언제 무저갱으로 들어가냐 그 말이죠. 이 마귀는 바로 이 은혜의 시대가 끝나면 이방인의 수가 차면 이제 이스라엘의 구원받는 시대가 오는 것입니다. 그래서 이 계시록에 보면 3년 반의 대환란이 온다고 말하는 것입니다. 계시록 13장 4절 5절 용이 짐승의 권세를 주므로 왕에게 경배하여 짐승에 경배하며 이르되 누가 이 짐승과 같으냐 누가 능히 이와 더불어 싸우리요 하더라. 또 짐승이 과장되고 신성모독을 말하는 입을 받고 또 42달 동안 일할 권세를 받으니라. 이 마지막 때 이반 수가 차면 이스라엘이 구원을 받는 시대요 대환란 시대가 오는 것입니다. 먼저 그 여러 가지 많은 그 말씀을 하시는 분들의 뭐 7년 대환란 전이다, 대환란이 뭐 없다 이런 말씀하시는데 뭐 저는 여기 계시록에는 뭐 7년 대환란이라는 것은 안 나와 있으니까 다니엘서는 한 일에 대해서 나오고 있습니다. 그건 저는 자세히 모르겠지만은 여기는 정확하게 3년 42달 3년 반 동안 바로 이 짐승이 42달 동안 일할 권세를 받았다고 말하는 것입니다. 그 다음에 또 앞으로 장차 성경에 보니까 천년 왕국이 온다는 것이죠. 천년 왕국. 그렇기 때문에 이 마귀는 바로 이 대환란이 끝나면 바로 무저갱에로 들어가는 것입니다. 그 다음에 천년 환란 끝에 가서 잠깐 놓인다는 것이죠. 그래서 유혹을 당해서 많은 사람이 하나님을 대적하는 일이 일어나는 것입니다. 자, 그러면은 마귀는 지금도 우는 사자와 같이 두루두루 돌아다닌다고 말씀했어요. 근데 마귀는 계속 돌아다니고 있고, 예수님의 사역은 2000년으로 끝났다고 하니 참 이게 말도 안 되는 이런 게 유혹을 받아가지고 정말 성경을 보지 않는 것입니다. 그러니까 자기 나름대로 성경을 보는 것입니다. 우리는 기록된 것 외에는 다른 거 보지 말아야 되는 것입니다. 왜냐하면 이게 하나님의 말씀이기 때문에. 로마서 11장 25절 26절 형제들아 너희가 스스로 지혜있다 하면서 이 신비를 너희가 모르기를 내가 원하지 아니하노니 이 신비는 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘의 더러는 우둔하게 될 것이라. 그래야 온 이스라엘의 구원을 받으리라. 기록된 바 구원자가 시온에서 오사 야곱의 경건하지 아니한 것을 돌이키겠고 내가
그들의 죄를 없이 할 때에 그들에게 이루어질 내 언약이 이것이라 함과 같으니라. 그러므로 이스라엘은 언약을 갖고 있는 것입니다. 바로 이방인의 수가 충만할 때 이르면 이제 이스라엘이 구원을 받는 것입니다. 자, 그러면 이스라엘 사람들이 어떻게 구원을 받습니까? 그들은 지금도 물론 메시아 약을 통해서 많은 사람이 지금도 구원을 받고 있습니다. 그러나 그들은 아직도 완악해져 있는 것입니다. 저는 이번에 유럽 여행을 통해서 많은 것을 깨닫게 되고 볼 때 제가 유럽에 가서 이 독일에 가서 집회를 할 때 보니까 바로 2차 세계대전을 인해서 그 독일이 패했을 때 그 독일 사람들이 많이 러시아에 끌려간 것입니다. 이주를 당한 것입니다. 그래서 그들이 거기서 엄청난 핍박을 당했습니다. 그러다가 30년 전에 그 독일 정부가 서로 이렇게 그 러시아하고 언약을 맺어서 협정이죠. 그래가지고 많은 사람들이 독일로 와서 그분들이 사는데 바로 그런 분들의 신앙들이 굉장히 뜨겁습니다. 그래서 요번에 그 독일 목사님을 통해서 그런 교회를 만나게 봤는데 저도 깜짝 놀랐습니다. 여러분, 그들은 벌써 막 성령이 충만해가지고 막 뭐 거의 뭐 70% 이상이 뭐 방언을 말하고 그 모이기를 힘쓰고 뜨겁습니다. 그런데 그 다음 단계 치유가 좀 이렇게 많이 안 일어나서 그 넘지를 못해서 그런 것이지. 그래서 이번 집회에 가서 또 목회자 세미나를 통해서 이 말씀을 증거하고 나니까 이분들이 그동안 본인들이 봤을 때 이 사도들이 잘못됐는가, 그러다가 이 세미나를 듣고 나니까 바로 사도들이 글이 맞았구나. 그다음 자기들이 오해를 했다는 것이죠. 그러면서 이 말씀을, 이 성경 말씀을 그대로 받아들인 걸 보고서 깜짝 놀랐습니다. 참 겸손하시고 목사님들이 이 말씀 앞에는 다 이렇게 무릎을 꿇는 걸 보고서 하나님께서 이 바로 이 독일을 부흥시킬 수 있는 길이 열렸구나. 그래서 너무나 감사했습니다. 그래서 코로나로 인해서 심했지만은 또 하는 게 여기저기 교회 계속 연결되면서 집회를 아주 많이 하고 왔습니다. 특별히 유럽을 가보니까 다는 보지는 못했으나 이렇게 자살한 사람들의 그 많은 소식을 듣게 됨으로써 알고 보니까는 이 유럽은 안락사가 있습니다. 그래서 너무 괴로우면은 이 안락사를 한다는 것입니다. 그런데 보니까 사람들이 병이 있으면 두려워서 이 자살을 하려고 하는 사람이 많이 있습니다. 또 그렇게 자살한 사람도 있고, 자, 우리나라는 그래도 끝까지 병원에 가서 우리가 이거를 해보고 살려고 어떤지 하는데, 거기는 좀 너무 이렇게 앞으로 공포가 있기 때문에 미리 자살을 해요. 자, 지금 많은 사람들이 우울증과 조울증과 또 거기서도 이렇게 우울증, 조울증 이래가지고 한 분들이 치료받아서 간증하는 내용도 비디오에 있습니다. 여러분, 이 마귀는 지금도 우는 사자와 같이 두루두루 돌아다니고 우리를 도적질고 죽이고 멸망시키는 존재가 있다는 것입니다. 오늘날도 교회 안에서도 많은 병자가 있고 세상에 나가도 많고 오늘도 귀신이 있고 이 마귀가 두루두루 돌아다니고 있는 것입니다. 그런데 오늘날 현대교회는 이전에 이것이 끝났다고 하면서, 그러니까 이 마귀의 편을 많이 드는 것 같습니다. 보면은 마귀는 지금도 끝나지 않고 우리를 괴롭히고 우울증과 조울증과 질병을 갖고 오고, 다는 아니겠지만은 그렇다고 해서 뭐 100%는 아니지만은 결국 여러분 이 병이 어디서 오느냐 그 말이죠. 성경에 보니까는 기먹고 버려진 귀신이 그 아이에게 들어가니까 어떻게 했습니까? 바로 아이가 귀가 먹고 벙어리가 되었어요. 그래서 귀신을 쫓아내니까 아이가 말을 하는 것이다 그 말인 것입니다. 마태복음 9장 32절서부터 34절, 그들이 나갈 때 귀신 들려 말 못하는 사람을 예수께 데려오니 귀신이 쫓겨나고 말 못하는 사람이 말하거늘 무리가 놀랍게 여겨 이르되 이스라엘 가운데 이런 일을 본 적이 없다 하되, 바리새인들은 이르되 그가 귀신의 왕을 의지하여 귀신을 쫓아낸다 하더라. 자, 여기도 보니까 귀신 들려 말을 못한다는 것이죠. 뭐 그렇다고 우리가 뭐 100% 다 귀신 들렸다 그런 말을 할 수는 없는 것입니다. 어떤 사람은 귀신 들려서 이렇게 말 못하는 사람은 귀신을 쫓아내고,
또 어떤 사람은 병이 있으면 안수해서 병을 고치는 것입니다. 그러면 또 어떤 사람은 또 질문하기를 다 귀신이냐 아니면 뭐냐 또 이런 식으로 합니다. 그냥 성경에 있으면 귀신이 들어가서 이렇게 말을 못하겠구나, 그래서 귀신이 나가니까 말을 하더라, 그냥 믿으면 되는데 사람도 또 다른 설명을 한다는 것이죠. 오늘날도 만약에 여러분들이 이 우울증과 조울증을 이렇게 현장에서 보면 거의 귀신이 쫓겨나고 나면 완전히 그냥 변화가 됩니다. 근데 우리는 귀신 얘기를 하지를 않습니다. 현대교회가 뭐냐면은 이 마귀에 대해서 이 이야기를 하지 않습니다. 오히려 그걸 이야기하는 사람을 이상하다고 생각하고 정신병자처럼 이렇게 생각을 하고, 이와 같이 예수께서 귀신 쫓아내고 말을 하니까 바리새인들이 뭐라고 했어요? 귀신의 왕을 의지하여 귀신을 쫓아낸다. 하물며 예수님을 귀신 들렸다. 그 실상은 여러분, 예수님께서 오히려 반대로 너희는 마귀의 자손이라고 그랬습니다. 네 아비는 마귀고 이 독사의 새끼들아. 그래서 오히려 너희가 마귀에 속해서 하나님의 일을 방해했다는 것입니다. 그래서 이 초대교회나 예수님 당시에도 가장 예수님의 일을 방해하고 사도를 가장 방해했던 사람들이 바로 그 당시에 바리새인 서기관 장로들, 종교가 되었던 마귀에 속해서 바로 방해를 한 것입니다. 그러면 오늘날 현대교회 적은 누구냐? 세상 사람이 아닌 것입니다. 여러분, 정말 이 복음을 바로 전하면 세상 사람은 교회를 칭송을 할 것입니다. 왜 그러냐면은 이 교회 안에 적이 있다는 것입니다. 교회 안에 바리새인 서기관들이 있어가지고 많은 지식과 교회 생활을 오래 했지만은 기록된 글을 사도와 예수에 대해서는 믿으면서 그의 기록된 말씀을 믿지 않는 바리새인들이 있어가지고 오래 이 사역을 방해하는 것입니다. 그래서 우리는 그런 바리새인들을 조심해야 되는 것입니다. 적이 다른 게 있는 게 아니라 바로 이 교회 안에, 또 그 당시에는 바로 서기관, 바리새인들, 장로들이 오히려 마귀에 속해서 예수의 일을 방해를 한 것입니다. 오늘날도 정말 여러분들이 성령을 모시면 권능이 임할 수밖에 없습니다. 왜 그렇습니까? 예수께서 말씀하셨어요. 사도행전 1장 8절에 보니까 오직 성령이 너에게 임하시면 권능을 받는다고 말씀하셨어요. 그러면 권능이 무엇이냐 그 말이죠. 사도행전 6장 8절, 스데반이 은혜와 권능이 충만하여 큰 기사와 표적을 민간에 행하니. 그러니까 권능이 충만하면 큰 기사와 표적이 어떻게 백성, 민간에게 행한다는 것이죠. 여러분들 정말 성령을 받았으면 권능이 충만하면 이 기사 표적을 민간에게 행하는 것입니다. 그러므로 초대교회에도 지도자를 세울 때도 아무나 세우지 않았습니다. 사도행전 6장 1절부터 보겠습니다. 그때 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 매일의 구제에 빠짐으로 히브리파 사람을 원망하니 12사도가 모든 제자를 불러 이르되 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 삼는 것이 마땅하지 아니하니 형제들아 너희 가운데 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 7을 택하라. 우리가 이 일을 그들에게 맡기고 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀 사역에 힘쓰니라 하시니라 하니. 자, 초대교회도 이 구제에 빠졌습니다. 그래서 모든 제자를 불러놓고 그들에게 너희 가운데 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 7을 택하라 그랬습니다. 자, 오늘날도 우리 사역자들이 정말 사역을 하기 위해서는 성령과 지혜가 충만한 사람, 성령과 능력이 충만한 사람만 세운다면 모두가 교회가 성령 충만해서 능력을 받고 확실하게 증인이 될 수가 있는 것입니다. 그러나 오늘날 사람들은 사역자를 볼 때 마음이 착하다, 그래서 죄 중에 훌륭하다 그렇게 생각하지만 여러분 초대교회는 여러분 칭송을 받았습니다. 그들은 마음도 착하고 성령과 능력이 충만했어요. 사도행전 11장 24절, 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이라 이에 큰 무리가 죽게 더하여 지더라. 여러분 마음을 착하다고 해가지고, 아니 그러면 우리가 사역자가 정말 주님의 복음을 배웠으면 당연히 마음이 착해야죠.
아니 그 예수를 본받으라고 했는데 사역자가 돼가지고 착하지 않으면 어떻게 사역자가 될 수가 있습니까? 그것도 사역자라서 미달인 것이죠. 정말 여러분 예수님의 그 복음을 전하기 위한 사역자 부름을 받았다면은 당연히 마음이 착한 것이 당연한 것이죠. 아니 마음이 착하지 않고 어떻게 사역자가 될 수가 있습니까? 시기하고 분내고 이런 사람이 어떻게 주님의 종이 될 수가 있습니까? 그런데 여기는 성령과 믿음이 충만했다는 것입니다. 여러분 당연히 사역자는 마음에 착해야 되고 성령과 믿음이 충만하면 큰 무리가 주께로 온다고 말하는 것입니다. 그러면 바나바가 그러면 큰 무리가 어떻게 몰려오게 했느냐 그 말이지요. 사도행전 15장 12절 온 무리가 가만히 있어 바나바와 바울이 하나님께서 자기들로 말미암아 이방인 중에서 행하신 표적과 기사에 관하여 말하는 것을 듣더니, 그러니까 이 바울과 바나바는 그 이방인에 가서 복음을 전파할 때 그들의 손을 통하여 기사와 표적이 일어난 것을 그들에게 말을 했다는 것입니다. 그러니까 이 초대교회 사역자들은 진짜 성령을 모시고 능력을 받고 나가서 복음을 전파할 때 기사와 표적이 당연히 일어난 것입니다. 우리가 기사 표적에 대해 치우치는 게 아니라 당연히 이 복음 안에는 기사와 표적이 많은 것입니다. 왜 그렇습니까? 예수께서 12제자를 선택하신 목적이 무엇입니까? 마태복음 10장 1절 예수께서 그의 12제자를 부르사 더러운 귀신을 쫓아내며 모든 병과 모든 악한 것을 고치는 권능을 주시니라. 자, 그러니까 더러운 귀신을 쫓아내며 그랬습니다. 여러분 귀신은 지금도 있어요. 여러분 귀신이 있나요 없나요? 지금도 이 더러운 귀신이 사람 속에 들어가면 사람의 인격이 더러워지고 또 병을 일으키고 사람들을 이상하게 만들어내는 것입니다. 그래서 지금도 귀신이 있고 마귀는 두루두루 다니면서 우리 사자같이 삼겹살을 찾고 다닌다고 그랬습니다. 그럼 오늘날도 깨어 기도하지 아니하면 누구나 도적질을 당하는 것이다 그 말인 것입니다. 그래서 오늘 예수께서 말씀하시기를 너희가 내 이름으로 귀신을 쫓아내라 병자를 곤쳐라. 근데 이게 초대교회로만 쓰고 그 다음으로 그런 게 없다고 한 그런 성경 구절이 기록된 말씀이 없습니다. 귀신 쫓아내고 병자 고치는 게 2000년 끝났다는 성경 구절이 기록된 말씀이 없어요. 우리는 여러분 너희가 땅까지 복음을 전파할 때 그 믿는 사람들이 나가서 복음을 전파할 때 그 이름으로 귀신을 떠나가고 세방을 말하고 병든 자가 난다고 말씀하신 것입니다. 당연히 초대교회 사도들은 수명이 다 돼가지고 복음을 전하다가 순교도 당하고 하늘나라를 갔지요. 그러나 이제는 믿는 자들이 온천에 가서 복음을 전파할 때 여러분들도 믿는 자 아닙니까? 여러분들 믿고 나가서 복음을 전파할 때 예수 이름을 믿으면 구원을 받잖아요. 이게 2000년에 끝났습니까? 지금도 정확하게 오늘도 예수를 믿으면 하나님의 자녀가 되고 예수 이름으로 침례를 받지 않습니까? 침례를 받아요. 그 이름으로 침례받는 그 이름으로 구원받는 그 이름으로 귀신이 떠나가고 세방을 말하고 병자에게 손을 쥐면 나으리라고 말씀하신 것입니다. 사도행전 5장 12절에서 14절 사도의 손을 통하여 민간의 표적과 기사가 많이 일어나매 믿는 사람이 다 마음을 같이하여 솔로몬 행각에 모이고 그 나머지는 감히 그들과 상종하는 사람이 없으나 백성이 칭송하더라. 믿고 주께로 나오는 자가 더 많으니 남녀의 큰 무리더라. 자, 사도의 손을 통하여, 자, 사도들도 우리와 똑같은 사람인 것입니다. 12제자를 부름을 받았고 3년 반 동안 예수님과 동행하면서 이 복음의 가르침을 받았고 그 다음에 예수님이 부활하신 후에는 그들이 성령을 모시고 나가서 복음을 전파할 때 사도의 손을 통하여 기사와 표적이 많이 일어난 것입니다. 그들이 어떻게 표적이 일어났냐? 그 부활하신 예수의 이름으로 기사와 표적이 많이 일어난 것입니다. 그러면 그 사도들이 믿었던 그 예수 이름과 그 권세와 여러분들이 믿는 지금 예수 이름의 권세와 다릅니까? 당연히 오늘도 여러분들도 똑같은 천국의 권세 예수의 이름을 우리에게 주님께서 사용하라고 말씀하신 거예요. 우리가 믿음이 없는 게 아니라 그 이름을 믿고 나가서 복음을 전파할 때 귀신을 쫓아내고 병자를 고치고 세방을 말하는 것을 현장에서 일어나야 되는데 안 일어나니까 전부 기록되지 않은 말씀에 현혹이 돼가지고 이건 2000년에 끝났다. 이거는 신비주의다. 이런 식으로 접근해가지고 이것이 너무나 널리 퍼지다 보니까 다 믿음을 무너뜨렸어요. 참 브라질은 제가 16년 동안 사역하면서 보면 이렇게 반대로 이야기하는 사람이 거의 없습니다. 왜?
브라질 교회는 적은 교회나 큰 교회나 다 이런 현장 속에서 이런 역사가 많이 일어나고 있기 때문에 또 TV를 통해서 수없이 그 예수 가신 사역이 막 일어나고 있어요. 그래서 이렇게 말하는 적은 사람이 없습니다. 그러나 오늘날 현대교회는 이런 사역이 보지 못한 사람들은 항상 반대로 말하는 것이죠. 자, 여러분들 예수 이름으로 기사표적이 많이 일어나게 앞서서 기도하면 그쪽으로 치우치지 말아라. 사탄도 기사표적이 일어난다. 아니 어떻게 사탄이 기사표적이 일어나는 걸 언제 봤는지, 그걸 어떻게 증거를 어떻게 잘하는지 모르겠습니다. 여러분, 우리는 예수의 증인은 당연히 예수님으로 기사표적이 많이 일어나는 게 정상이고, 복음 안에는 기사표적이 당연히 일어납니다. 기사표적이 무엇입니까? 사람 몸에 붙어있던 귀신의 소리 지르며 떠나가고, 병자가 나으니까 그 사마리아도 그 도시가 큰 기쁨이 있었다고 말하는 것입니다. 또 길 죽고 병자를 고치는 일이 무엇입니까? 병자가 행한 착한 일이라는 것입니다. 사도행전 9절, 만일 병자가 행한 착한 일에 대하여 이 사람이 어떻게 구원을 받느냐고 오늘 우리에게 질문한다면, 10절, 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라. 너희가 십자가에 못 박고 하나님의 죽은 자 가운데 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강이 되어 너희 앞에 섰느니라. 그래서 이 예수 이름으로 안진뱅이가 일어나서 건강이 된 것은 바로 병정에 간 착한 일이라는 것이죠. 그래서 기사와 표적이 무엇이냐? 바로 착한 일을 많이 하는 것입니다. 하늘나라에 착한 일을 많이 해야 되는 것입니다. 세상에 우리가 도와준 것은 구제인 것이고, 구제. 그러나 구제에 빠지면 안 되는 것입니다. 하늘나라에서 착한 일을 더 많이 여기게 되면은, 왜 그렇습니까? 그 부활하신 예수 이름으로 권세와 능력이 나타남으로 말미암아 이 하늘나라의 선한 일을 보여주는 것입니다. 그럴 때 예수님이 부활하셨구나, 우리의 주님이셨구나, 하나님의 아들이시고 장차 오실 그 예수로구나, 그걸 현장에서 확실하게 증거할 때 사람들이 믿고 주께로 나온다는 것이죠. 그것도 남녀의 큰 무리가 몰려온다고 하는 것입니다. 그래서 오늘날도 그 초대교회 사도들이 사용했던 그 예수 이름이나 여러분들이 그 예수 이름을 믿으면 구원을 받는 그 이름이나 똑같습니다. 하나님의 이름인 것입니다. 그 이름으로 당연히 귀신 떠나고 치유가 되는 현장이 없기 때문에 이게 안 믿어지는 것입니다. 그리고 이 복음은 현장에서 같이 이걸 배워야 이게 복음이지, 그냥 말로 그냥 배워서 오랫동안 배워가지고 이걸 설명한다. 그거는 설명을 하지만 증거를 못하는 것입니다. 초대교회는 나가서 복음을 전파할 때 확실하게 증거를 했다는 것이죠. 왜 어떻게 증거했습니까? 기사와 표적이 일어났다는 것이죠. 기사와 표적이 무엇이냐? 귀신이 떠나고 질병이 치유되고 세방을 말하는 것을 확실하게 현장 속에서 일어났기 때문에 그들은 확실하게 증거했다는 것입니다. 그래서 예수님은 어제나 오늘이나 동일하고, 하나님의 말씀은 살아있어 운동력이 있어 자유한 날선 어떤 것보다 예리하여 혼과 영과 몸을 찌른다고 말씀하는 것입니다. 그 말씀이 가는 것보다 그 권세가 나타나는 것입니다. 그러므로 예수님도 와서 복음을 전파할 때 회당에서 그 말씀을 가르치실 때 그 말씀에 권세가 있습니다. 마가복음 1장 21절 22절, 그들이 가버나움에 들어가니라. 예수께서 그 안식일의 회당에서 가르치심에 뭇사람이 그의 교훈에 놀라니 이는 그가 가르치는 것이 권세 있는 자와 같고 서기관들과 같이 아니함이라. 자, 그 가르치는 것이 권세가 있다는 것입니다. 왜냐하면 마침 그들의 회당에서 더러운 귀신 들린 사람이 있어 소리질러 이르되 나사렛 예수여, 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까? 우리를 멸하러 왔나이까? 나는 당신이 누구인지를 아노니 하나님의 거룩한 자이다. 예수께서 꾸짖어 이르시되 잠잠하고 그 사람에게 나오라 하시니 더러운 귀신이 그 사람에게 경련을 일으키고 큰 소리를 지르며 나오는지라. 다 놀라서 물어 이르되 이는 어찌미냐? 권세 있는 새 교훈이로다. 더러운 귀신을 명한즉 순종하더라 하더라. 예수의 소문이 곧 온 갈릴리 사방에 퍼지니라. 그러므로 예수님의 그 가르침에는 권세가 있었습니다. 그 회당에 소리 지르면서 귀신이 드러나니까, 그 귀신을 명하니까 귀신이 떠나가니까 사람들이 뭐라고 얘기했습니까? 그 가르치는 것이 권세 있는 자와 같고 서기관들과 같지 아니함이라.
여러분, 오늘 우리가 이 말씀을 권세 말씀을 주셨어요. 진리가 너희를 자유케 하리라. 우리에게 진리를 준 겁니다. 성령은 진리의 영으로 그 진리의 성령이 너희 안에 거한다고 말씀하셨어요. 그래서 우리가 이 진리 말씀이 바로 권세 말씀인 것입니다. 여러분, 왜 현장에서 귀신이 나갑니까? 뭐 제가 무슨 능력이 있어서 나갑니까? 우리 안에 진리가 있으니까 이 거짓의 영들이 떠나가는 것입니다. 그리고 또 귀신이 어디에 있습니까? 사람 몸에 있지 않습니까? 사람 안에 있다가 이 탄로가 나니까 귀신이 소리지며 떠나가지 않습니까? 저도 이 사역하는 가운데 보면은 말씀을 증거할 때 저도 소리를 지르면서 귀신이 막 소리 지르면서 떠나가는 것을 수없이 현장에서 보면서 사람이 귀신이 사람 몸에 붙어가지고 저렇게 병을 일으키고 우울증과 조울증과 수없는 병을 일으키는구나. 이거를 이 현장 속에서 깨닫게 된 것입니다. 그래서 저는 이 성경을 어제랑 동일하게 믿고 있고 오늘도 현장에서 똑같이 이런 역사가 일어나고 있는 것입니다. 그러니까 많은 사람들은 그래요. 뭐 유럽은 안 일어난다고 그런 소리를 합니다. 왜 안 일어납니까? 아니 천국의 복음을 우리가 진짜 천국 복음을 갖고 가면 왜 안 일어나냐 그 말이죠. 그 사람이 그 복음에다가 다른 사상을 섞어가지고 그 민족 복음을 만들었기 때문에 안 되는 것이다 그 말입니다. 예수께서 온천에 가서 복음을 전파하며 가서 귀신 쫓고 새만을 마르고 병자를 고치고 이 말씀 이 그대로 순종해서 나가보세요. 왜 이슬람도 되고 다 되는 것입니다. 유럽 사람도 다 병이 있고 다 치유가 일어나고 있는데 이번 집회에서도 바로 그 이슬람 여자가 왔어요. 왜냐하면 그 한 분이 조울증 우울증에 있어가지고 그동안 잠을 못 자다가 집회에서 안수받고 이 우울증 조울증이 나왔습니다. 그래서 처음으로 잠을 잘 자고 그래서 전도를 했어요. 해서 같이 들고 온 것입니다. 그래서 예배 시작하기 전에 저한테 와가지고 저 여자는 이슬람이다 그랬습니다. 그래서 알았죠. 근데 알고 보니까 이 이슬람의 여인은 그동안 허리 디스크로 인해 가지고 오랫동안 병상에 누워 있다가 좀 많이 난 가운데 왔지만은 이 허리와 또 이 엘보가 아파가지고 이 엘보가 아프다 보니까 꼼짝을 잘 못합니다. 그래서 그 현장에 그 사람들 보는 앞에서 그 허리와 또 엘보에서 기도할 때 엘보가 순간에 나가지고 영광을 돌리니까 얼마나 기쁘고 또 그날 또 예수님도 영접을 하게 되고 얼마나 놀랐습니까? 벌써 예수님의 소문이 퍼지니까 그 이슬람도 온 겁니다. 이슬람이 그걸 어떻게 옵니까? 주님의 역사가 일어나니까 온 거지요. 사도의 손을 통하여 기사 표적이 많이 일어나니까 이 병든 자를 데리고 수없는 사람이 몰려온다는 것입니다. 오늘 현대교회가 이 사역을 하지 않으면 권세와 능력을 잃어버려서 세상도 조롱거리가 되고 또 세상은 칭송을 받지 못하고 그냥 종교화가 됐다는 것은 천지르신 하나님이 아니라는 것입니다. 지금도 하나님 오늘도 하나님과 함께 하시는 거예요. 많은 사람들은 종교개혁을 해야 된다. 우리는 종교화가 됐기 때문에 종교개혁을 한다. 종교라는 건 릴리전이고 천지르신 하나님이 아니고 세상 신이라는 것입니다. 왜 여러분 예수님이 하나님이시고 우리의 주님이시고 하나님의 아들이신데 왜 세상 신이 됩니까? 천지를 지으신 하나님이라는 것입니다. 교회는 천지신 하나님이요. 오늘도 예수님으로 권세와 능력이 현장에서 나타나므로 말미암아 하나님이 오늘도 우리와 함께 하신 것을 확실히 증거함으로 오늘도 그 이름을 믿으면 구원을 받고 믿지 않으면 정죄를 받는 것입니다. 우리가 교회 생활을 오래 했다, 말씀을 많이 알았다고 해서 장성한 자가 아닌 것입니다. 히브리서 5장 12절에서 14절 때가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀에 초보에 대하여 누구의 가르침을 받아야 할 처지이니 단단한 음식은 못 먹고 젖이나 먹어야 할 자가 되었도다. 이는 젖을 먹는 자마다 어린아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자요 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들은 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자이라. 그러니까 의의 말씀을 경험하지 못한 자는 젖을 먹는 어린아이 신앙이라는 겁니다. 오래되었다고 해서 장성한 자가 아닌 것입니다. 장성한 자는 어떤 사람이냐 그 말이죠. 6장 1절 2절 그러므로 우리가 그리스도의 도의 초보를 지나서 죽은 행실과 회개함과 하나님께 대한 신앙과
침례들과 안수와 죽은 자의 부활과 영원한 심판에 관한 교훈의 털을 다시 닦지 말고 완전한 대로 나아갈지나. 그러니까 아직도 우리가 구원이 어떻게 되냐, 침례가 어떻게 되느냐, 심판과 부활이 어떻게 되느냐, 아니 이거에 지금 오랜 신앙생활을 해도 모른다는 것이죠. 이미 그걸 지나서 완전한 데 나아가지요. 이제는 상 받기를 위해서 뛰어야 되고, 저 세람선성을 향하여 우리가 상 받기를 위해서 뛰는 훌륭한 크리스찬이 되어야 되는데, 아직까지도 구원에 대해서 정립이 안 돼가지고 내가 진짜 구원을 받았나 안 받았나, 그 이유가 무엇이냐 그 말이죠. 자, 예수님이 부활하신 후에 40일 동안 하나님 나라에 대해서 말씀하셨어요. 말씀하시고 올라가시면서 우리에게 분부한 말씀이 무엇입니까? 성령을 받으라. 그러면 나의 증인이 될 것이다 그랬습니다. 여러분, 정말 예수의 증인이 되는 사람들은 구원에 대해서 내가 진짜 구원을 받아 안 받았나 이런 의심 푸는 사람이 없습니다. 왜? 현장 속에서 확실하게 민족에 따른 표적이 임하기 때문에 그렇습니다. 당연히 믿는 자는 새 방언을 말하는 겁니다. 여러분들이 믿었으면 새 방언을 말하는 거예요. 믿는 자에게 따른 표적이 임한다고 그랬습니다. 이것도 누가 말씀했느냐? 예수께서 말씀하셨어요. 예수께서 뭐라고 말씀했습니까? 그의 이름을 믿으면 구원을 받고. 이거 100% 여러분 믿습니까? 예수께서 말씀하셨어요. 또 예수님께서 말씀하세요. 그 믿는 자에게 구원받은 사람에게 다른 표적이 많은데 새 방언을 말하고 그 이름으로 귀신이 떠나간다. 이거 또 예수께서 말씀하셨어요. 그리고 또 병자 손을 주면 나으리라고 말씀하셨습니다. 제자를 나가서 복음을 전파할 때 주님께서 함께 역사하사 그 다른 표적으로 말씀을 확실하게 증가한 것입니다. 어느 날 제자들이 귀신 들린 아이를 쫓아내지 못했습니다. 그랬더니 그 아버지가 와서 예수께 말을 했어요. 예수님, 당신의 제자들에게 가서 내 아이가 귀신 들렸는데 저들이 쫓아달라고 했지만 능히 저들이 하지 못하더이다 했더니 예수께서 그때 그 소리를 들으시고 화가 나신 것입니다. 이 패역하고 악한 세대여, 내가 언제까지 너희와 함께하리요? 그동안 나하고 그렇게 다녔으면 이제 귀신도 쫓아야지 아직까지도 그걸 쫓지 못해가지고 이러느냐 하면서 그때 사람이 몰려오니까 예수께서 귀신을 쫓아냈습니다. 그때 예수님이 굉장히 화가 나셨어요. 그래서 그들이 조용할 때, 화가 풀어졌을 때 예수께 물었습니다. 제자들이, 예수님, 우리는 왜 귀신을 쫓아내지 못했나이까? 예수께서 하신 말씀이 무엇입니까? 기도 외에는 이런 유가 나갈 수가 없느니라. 자, 오늘 현대교회가 왜 병을 못 고치고 귀신을 쫓아내지 못하는 것은 바로 기도 외에는 이런 유가 나갈 수 없다고 말한 것입니다. 기도에 능력이 없다는 것입니다. 우리는 그냥 기도합니다. 뭐 대패 기도도 하고 또 여러 가지 각자마다 이렇게 마음의 기도도 합니다. 그러나 부활하신 후에는 너희가 우리 애가 어떤 기도를 해야 될까요? 에베소서 6장 18절, 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 여기 보니까 항상 성령 안에서 기도하고. 자, 그러면 여러분들 성령 안에서 기도하는 법이 무엇이냐 그 말이죠. 이렇게 적어놓았습니까? 성령 안에서 기도하는 게, 초대교회는 모두가 성령을 모셨어요. 오순절날 백심이 성령을 모셨고, 그 다음에 또 예루살렘에도 성령을 모시고, 또 이렇게 복음을 전했는데, 또 사마리아도 그들이 예수를 믿고 하나님의 자녀가 되었습니다. 사도행전 8장 12절에 그 이름에 관하여 그들이 믿고 다 침례를 받았습니다. 그래서 예루살렘에서 그 사도들의 듣기를 사마리아도 하나님의 말씀을 받았다 하면 소식을 듣고서 그 베드로와 요한을 그 사마리아 성으로 보낸 것입니다. 왜 그렇습니까? 그들이 가서 성령 받기를 위해서 기도하니 8장 16절에 보니까 그들이 주 예수님으로 침례를 받아서나 성령을 받은 사람이 한 사람도 없다고 말하는 것입니다. 우리가 예수를 믿으면 성령 말마 주라 한다고 다 믿고 있습니다. 성령으로 주라는 것이지 성령을 내주었다는 그 성경 구절이 또 없습니다. 성령 말마 주라 해요. 그런데 주라 합니다. 그래서 이 다윗도 마태복음 22장 43절에 보니까 성령의 감동으로 그리스도를 주라고 한 것입니다.
사마리아 사람도 예수를 믿고 침례를 받았어요. 그래서 성령을 받아 주라 했어요. 바로 지금도 감동으로 주라는 것입니다. 성령으로 주라는 건 맞습니다. 그러나 16절에 보니까 성령을 받은 사람이 한 사람도 없다고 합니다. 그러니까 이 기록된 말씀을 현대 크리스찬들이 믿지를 않습니다. 그것도 누가 기록했느냐? 요한과 그 다음에 베드로 사도였어요. 여러분, 베드로 사도는 12 제자의 뭡니까? 지도자인 것입니다. 아니, 그래, 12 제자가, 제자 중에 지도자인 그 베드로가 이걸 잘못했으면은 이걸 지웠어야지요. 우리는 하나님의 말씀을 믿잖아요. 분명히 기록된 거. 그들이 예수 믿고 침례를 받았으나 성령 받은 사람은 한 사람도 없다. 그래서 11절에 보니까 안수함에 성령을 받더라 그랬습니다. 성령을. 아니, 여러분들 이거 사도들이 기록된 것을 왜 이렇게 믿지 않습니까? 그러면 이 성경은 다 누가 기록을 했을까요? 다 사도들이 기록한 것입니다. 예수님의 사역도 사도들이 기록을 했어요. 요한복음 20장 30절 31절. 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이라. 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라. 기록된 목적이 무엇이냐 그 말이죠. 바로 이 제자들이 다 이것을 행한 것을 다 기록을 했다는 것이죠. 사마리아가 예수를 믿고 하나님의 자녀가 됐습니다. 그들이 성령을 말미암아 주라 했습니다. 그 다음에 침례를 받았어요. 그래서 성령을 받은 사람이 한 사람도 없다고 하니까 그들에게 안수함에 성령을 받더라. 예수 믿고 1번, 그 다음에 침례 받고 2번, 3번 그들이 안수함에 성령을 받더라. 그러니까 1, 2, 3입니다. 1, 2, 3. 1번, 2번, 3번. 근데 우리는 1번 예수를 믿을 때 성령을 주라 신했기 때문에 이미 성령을 모셨다고 하고, 그 다음에 침례를 받고, 그 다음은 없습니다. 성령 받는 게 없다는 거죠. 무슨 안수를 하느냐? 이미 오순절날 이례적으로 와가지고 성령으로 말미암아 주라 고백했기 때문에 성령을 받은 것이지, 무슨 안수에서 성령을 받느냐? 이거 다 잘못됐다고 이렇게 또 말을 한다는 것이죠. 그런데 또 이 성도들은 그 정확한 기록된 말씀을 또 보지도 않는다는 것이죠. 그런데 우리 기록된 거를 갖고 해야 되는데 기록되지 않은 걸 갖고 이야기한 걸 또 그대로 잘 믿는다는 것이죠. 그러니까 다른 선생을 갖고 있는 것이죠. 그래서 성경은 우리 거룩한 사도와 선자들의 이 터에 입은 것입니다. 터. 그래서 거룩한 선자 터에서 만약에 벗어나게 되면 사도 외에 다른 복음을 전하게 돼서 이 교회가 저주를 받는다고 갈라디아서 1장 6절서부터 그렇게 나와 있는데도 절대 이거를 읽지를 않고 믿지도 않고 그동안 자기 자신이 배웠던 걸 무조건 주장만 하니까 결국 하나님의 역사가 사라지고 기사 표적이 사라짐으로 말미암아 우리에게 소수가 돼가지고 백성들은 성도들은 질병으로 고통을 당해도 전혀 상관하지 않습니다. 초대교회도 모이면 전혀 기도에 힘썼다고 했는데 오늘 오히려 모여서 전혀 기도에 힘쓰면 이상한 무리라고 하면서 이상하게 된다면서 오히려 기도를 못하게 하는 현대교회가 됐다는 것입니다. 과연 오늘 이 시대에 정말 진리의 말씀을 전할 사람들이 많지 않다는 것입니다. 오늘날 현대교회가 왜 이런 능력이 없느냐? 정말 여러분 예수를 믿고 하나님의 자녀가 되고 성령을 받아 주라 고백하고 또 침례를 받고 옛것은 장사되고 예수님과 연합이 되는 것이고 이제는 성령을 모시고 능력을 받아서 땅까지 이르러 증인이 되어야 되는 것입니다. 그러므로 성령을 받은 것을 또 어떻게 아느냐? 제가 매번 이 인터넷 예배를 통해서 강조하지만은 왜 그렇습니까? 하도 이걸 믿지 않기 때문에 저도 반복해서 하는 이유가 뭡니까? 이 제발 믿으라는 것이죠. 믿으면 여러분 속에 이런 능력이 나타난다는 것이죠. 사도행전 10장 44절에서 47절 베드로가 이 말을 할 때에 성령 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니 베드로와 함께 할례받은 신자들이 이방인들에도 성령 부어지심으로 말미암아 놀라니 이는 방언을 말하며 하나님 높임을 드림이라라. 이에 베드로가 가로되 이 사람들이 우리와 같이 성령을 받았으니 누가 능히 물로 세례 베품을 금하래요 하고. 자, 여기 베드로 사도가 말씀을 증거할 때 뭐가 내려왔습니까? 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려왔다는 것이죠.
성령의 말씀사는 모든 사람에 내려왔다는 것은 바로 성령이 오순절 이례적으로 끝난 게 아니라 성령은 아버지로서 나오시는 진리의 성령, 바로 아버지로 나오신다는 것이죠. 이 교회 지금도 똑같이 부어주신다는 것이죠. 자, 베드로 사도가 말씀을 전할 때 성령이 말씀 사람에게 내려왔다는 것이죠. 아버지로부터 베드로와 함께 온 할례받은 신자들이 이방인들에도 성령 부어주심으로 말미암아 놀라니. 아니, 여기 보시기 바랍니다. 그들이 성령 보시는 걸 보고 놀랐다는 것이죠. 여러분들이 그 성령을 보셨습니까? 모셨을 때 옆에서 있는 사람이 놀랄 일이 있다는 것이죠. 어떻게 놀랐느냐? 46절에 이는 방언을 말하며 하나님 높임을 드림이라라. 저들이 방언을 말하고 하나님께 영광을 돌리는 걸 보고 이방인들의 성령을 부어주시네. 깜짝 놀랐다는 것입니다. 그때 방언을 말하니까 베드로 사도가 뭐라고 했습니까? 이에 베드로가 이르되, 자, 베드로가 말을 했습니다. 사도가 말했습니다. 이 사람들이, 이 고넬료 백부장 이 사람들이 우리와 같은 성령을 받았다. 자, 예수를 믿고 주라 고백하면 성령이 이미 내주했다고 한 게 아니라 그들이 그 그리스도에 관하여서 그 이름에 관하여 듣고 믿으니까 성령을 받은 것입니다. 할례받은 신자들이 깜짝 놀랐습니까? 왜 놀랐습니까? 저들이 방언을 하니까 하나님께 영광을 돌리더라. 그러니까 베드로 사도가 말하기를 저들이 우리와 같은 성령을 받았다 그랬습니다. 여러분, 베드로 사도 수제자가 그 말을 한 겁니다. 저 방언하는 걸 보고 나와 같은 성령을 받았다. 오늘날 또 이 성령 쪽으로 하는 사람들은 은사 받았다고 얘기하고, 베드로 사도는 뭐를 받았다? 나와 같은 성령을 받았다 그러고, 또 전통계라고 하는 좀 이렇게 교회들은 저거는 마귀 방언이다 이런 식으로 이게 접근을 한다는 것이죠. 아니, 그럼 여러분들이 도대체 어떤 말씀을 우리가 믿을 수가 있습니까? 마귀방이라는 사람, 아니면 은사 얘기하는 사람, 베드로 사도가 우리와 같은 성령을 받았다고 하면 베드로 사도들을 정말 여러분 믿었으면 그게 기록한 것을 믿어야죠. 만약에 여러분들 사도들의 기록한 것을 안 믿으면 결국 성경은 바로 하는 말씀에 믿을 수가 없는 것입니다. 사도들에게 기록하는 말씀을 믿어야만 이게 하나님의 말씀이고 우리 사도들이고 제자가 이 말씀을 기록한 것을 믿을 수가 있는 것이지, 만약에 사도들이 기록한 말씀을 믿지 않으면 여러분 성경을 어떻게 믿을 수가 있어요? 나도 믿을 수가 없지. 저도 이 기록된 말씀을 믿고 나니까 저도 성령을 모시고 방언을 말함으로 내가 성령이 내주였구나. 이걸 제가 그대로 믿은 것입니다. 여러분들도 그대로 믿으면 돼요. 다른 거 할 거 없이 이 믿음은 똑같은 역사가 여러분 속에 일어날 때 여러분들 확실하게 증가할 수가 있는 것입니다. 또 사람들은 말하기를 너무 그쪽으로 또 치우치지 말라고 말합니다. 아니, 그러면 사도들이 왜 어디 치우쳤습니까? 정상적인 진짜 복음을 전했죠. 사도의 손을 통하여 기사 표적이 많이 일어나는 게 정상입니까? 안 일어나는 게 정상입니까? 여러분 정말 묻습니다. 또 2000년에 끝났다고 기록된 말씀이 어디 있어요? 없잖아요. 또 이게 완성이 됐기 때문에 모든 걸 다 폐한다. 그럼 왜 여러분 지식은 있고 뭐 방언도 폐한다. 완전한 것이면, 아니 우리가 주님 나라 가면 무슨 방언을 합니까? 그때 완전해지는 거니까. 지금 아직 완전하지 않습니다. 지금도 마귀가 두루두루 돌아다니고 있고, 여러분들 질병과 고통이 임하고, 오늘도 그래서 부활하신 예수님으로 출주전에가 병자를 고치고 한다면 그 교회가 다시 권세와 능력이 회복될 것이고, 백성들 칭송을 받는 교회가 될 것이고, 세상은 조롱거리가 되지 않는 것입니다. 오늘날 다 자기 복음을 갖고 있습니다. 성도들은 자기 복음을 갖고 있어요. 주의 정도도 다 자기의 복음을 갖고 있습니다. 자기에 따라서 해석을 하고 상징으로 생각하고, 그러나 진리의 성령이 오시면 비유로 말하지 않고 실상을 말한다고 요한복음 16장 25절에 말하고 있는 것입니다. 성령은 진리의 영으로 지금 너희를 진리 가운데 인함을 받을 것이고, 예수님으로 보내시는 성령이 너희 모든 것을 가질 것이고, 또 주가 하신 것을 그대로 증거한다고 말씀하는 것입니다. 또 사도 바울이 직접 말을 했어요. 우리가 전하는 것 보고 외에, 기록된 말씀 외에 다른 것을 전하게 되면 저주를 받는다고 말하는 것입니다. 그동안 전 세계 교회가 보면 부흥하다가 다
다시 소멸되는 이유가 뭡니까? 성령을 소멸하지 말라. 성령 충만받으라. 술 취하지 말아라. 성령 충만하라. 술을 먹는 건 방탕이를 가는 것이고 술에 취하게 되면 하늘 나라를 유업을 얻지 못한다고 고린도전서 6장 10절에 말하고 있는 것입니다. 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 하늘 나라를 유업을 받지 못하리라 말씀하는 것입니다. 하늘 나라를 들어갈 수가 없다는 것입니다. 이름이 지워진다는 것이죠. 예수를 믿고 하나님의 자녀가 되었지만 또 어떤 사람이 이런 말을 합니다. 한 번 예수를 믿으면 절대로 안 지워진다. 한 번 구원 받으면 영원한 구원이기 때문에 십자가 사랑이 높기 때문에 어떤 일을 해도 절대로 이름이 안 지워진다. 그러면 이름이 안 지워지면 교회 한 번 가서 구원받고 그럼 교회 갈 필요가 없습니다. 그럼 왜 교회 안 나오냐? 그러면 나는 이미 구원받는데 뭐라고 가냐 그 말이죠. 그럼 세상에서 별짓을 다 할지라도 그러면 구원을 영원 구원하기 때문에 걱정 없다고 한다 그러면 그러면 더 이상 교회 갈 필요가 없는 것입니다. 여러분, 그러면 이름이 지워지는 사람이 있다고 말한 것입니다. 계시록 3장 4절 5절 그러나 사대 그 옷을 더럽히지 아니한 자 몇 명이 내게 있어 흰옷을 입고 나와 함께 다니니 그들은 합당한 자의 연구라. 이기는 자는 이와 같이 흰옷을 입을 것이요 내가 그 이름을 생명책에서 결코 지우지 아니하고 그 이름을 내 아버지의 앞과 그의 천사 앞에서 시인하리라. 이 사대교회는 살았다는 이름을 가졌으나 실상은 죽은 교회인 것입니다. 왜 죽었습니까? 바로 온전한 행위가 없다는 것이죠. 오늘날 여러분, 온전한 행위가 없는 크리스찬들은 바로 죽은 믿음인 겁니다. 죽었다는 것이죠. 죽었다는 것은 이름이 지워진 게 아니라 온전한 행위가 없다는 것이죠. 그러나 이 사도교회 몇 명이 주님과 동행한 사람이 있습니다. 그러나 사대 그것을 더럽히지 아니한 자 몇 명이 내게 있어 흰옷을 입고 나와 함께 다니니 그들은 합당한 자의 연고라. 그러니까 합당한 자가 있다는 겁니다. 교회 안에도. 그래서 이 사람들은 이긴 자 반열에 대해서 흰옷을 입을 것인데 절대로 그 이름이 절대로 지워지지 않는다는 것입니다. 자, 이런 사람은 안 지워지지만 여러분 만약에 방탕하고 속이고 빼앗고 술 취하고 방탕하면 결국 나중에 이름이 지워질 수가 있다는 것입니다. 또 이렇게 사람이 말하기를 아니 생명책에 한번 기록하면 어떻게 지워질 수가 있느냐? 절대 안 지워진다. 또 이렇게 접근을 합니다. 출애굽기 32장 31절에서 33절 모세가 여호와께로 다시 나아가 여짜오되 슬프소이다. 이 백성이 자기들을 위하여 금신을 만들어 싸우니 큰 죄를 범한나이다. 그러나 이제 그들의 죄를 사옵소서. 그렇지 아니하시면 원하건대 주께서 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주옵소서. 여호와께서 모세에게 이르시되 누구든지 내게 범죄하면 내가 내 책에서 그를 지워버리라. 그러니까 책에 기록이 되었지만은 큰 죄를 범하게 되면 책에서 지운다고 말한 것입니다. 여러분 생명책에 기록했습니다. 우리가 영원한 그 책에 기록이 되었지만은 만약에 주님 가는 그날까지 만약에 큰 범죄를 한다든가 이 당시에는 큰 범죄를 했다고 그러고 지금은 불법이라고 말하는 것입니다. 불법은 죄라고 말하는 것입니다. 큰 불법을 행하게 되면 이 이름이 생명책에 지워지는 것입니다. 사대교회는 몇 명, 이기는 자는 이와 같이 생명책에서 이름이 지워지지 아니하고, 그러니까 우리가 만약에 예수를 믿고 만약에 방탕하고 이렇게 나중에 성령 해방죄 근심하게 되고 하다가 너무 지나치면 이름이 지워질 수가 있는 것입니다. 그건 나는 모르겠지만 하나님은 아시겠죠. 여러분 생명책에 한번 기록해가지고 이름이 안 지워진다면 교회 갈 필요가 없어요. 뭘라고 11조를 하고 여러분 헌금을 합니까? 이름이 거듭났는데 하나님의 자녀가 되었는데 내 마음대로 살다가 천국 가면 되는 것이지 그것이 아니라는 것입니다. 여러분 합당한 자는 절대 이름이 지워지지 않지만 합당하지 않고 술 취하고 방탕하고 거짓말하고 불법을 행하고 투기와 시기와 분내는 거 이렇게 되면 나중에 이름이 지워진다는 것입니다. 그래서 하는 나라를 유업을 얻을 수가 없다고 고린도전서 6장 1절부터 다 그 고린도 교회에 대해서 말을 하는 것입니다. 믿는 사람에게 말을 하는 것입니다. 그러니까 우리가 아직도 초보에 대해서 구원에 대해서 생명책에 대해서
이거에 대해서 또 불법에 대해서 이걸 잘 알지를 못하는 것입니다. 우리는 장성해서 완전히 나아가기를 주님을 원하고 계십니다. 그러므로 여러분들도 성령을 모시고 방언을 말하면 성령 내주 안에 거함으로 베드로 사도 받은 성령이나 똑같은 성령을 받음으로 말미암아 이제는 무슨 기도를 해야 됩니까? 항상 성령 안에서 기도하라. 그래서 사도 바울은 내가 기도할 때 마음으로 기도하고 또 영으로 기도하고, 아니 영의 기도가 뭡니까? 내가 만일 방언으로 기도하면 내 영이 기도하거니와. 그러니까 현대교회가 이 영의 기도를 등한시 여기고 영의 기도를 안 하니까 육적인 기도만 하고 있는 것입니다. 육적인 기도. 그냥 여러분들 복만 원하는 거예요. 그의 나라를 위하여 하겠다는 그 마음만 있지 진짜 그의 나라를 위해서 살질 않는다는 것이죠. 그리고 또 자기 일만 구하지 예수의 일에 관하여 구하지 않는다는 것입니다. 빌립보서 2장 21절, 그들이 다 자기의 일을 구하고 그리스도 예수의 일을 구하지 아니하되. 정말 지금도 많은 수없는 사람들이 하나님을 몰라가지고 예수님을 몰라서 지옥을 가고 있어도 다 그냥 교회 안에서만 있는 것이지 정말 예수 일에 대하여 구하지 않고 힘써도 기도하지 않고 그의 나라 위하여 힘쓰지 아니하고 다 자기를 위하여 산다는 것이죠. 너희는 먼저 그의 나라와 의를 구하라. 이게 말만 하고 있는 것입니다. 그 나라와 의를 구해야 되는 것입니다. 지금 한 영혼이 얼마나 귀합니까? 다 예수를 믿자면 다 지옥을 가고 있는데도 우리는 그 사람에 대해서 안타까움이 없고 그냥 자기 욕심대로만 살고 있는 것입니다. 하나님은 여러분들을 사용하기를 원하고 계십니다. 저도 특별한 것도 아니고 여러분들도 우리 똑같은 예수 이름 믿고 또 성령을 받고 우리가 만약에 영의 기도 또 마음의 기도 같이만 한다면 여러분 큰 능력이 나타나서 여러분 가정에도 이 질병과 고통당하는 영혼들 여러분 손을 통해서 기사가 펴지기 일어나므로 말미암아 오늘도 어제나 동일하신 그 예수를 확실하게 증거할 수가 있는 것입니다. 아멘, 할렐루야. 주님을 찬양합니다. 자, 예수님은 어제나 오늘나 동일하게 역사하는 것입니다. 자, 유럽이 안 된다고요? 이번에도 유럽을 가보니까 똑같은 성령이 그들에게 막 임하고 똑같은 역사가 그 사람들에게 임하는 것입니다. 전 세계 어디 가도 이 복음만 들고 나간다면 어렵지 않습니다. 어디 가도 기사 표적이 일어나므로 말미암아 사람들이 박에 초청도 할 것이고, 이번에도 이런 역사가 일어나니까 이렇게 초청도 받아가지고 또 이렇게 음식도 대접을 받는 걸 보면서 초대교회 같은 시민 제자들도 나가서 그 가정에 가서 머물면서 먹고 별 고치고 하는 나라를 전파하니까 많은 사람들이 가서 복음을 전할 수가 있었던 것입니다. 이번에도 하나님의 사람들을 만나게 해주시고 또 유럽에 강력한 부흥이 오고 있는 것입니다. 오늘도 똑같은 성령, 여러분이나 사도들이나 받은 성령 똑같습니다. 여러분들 이런 만약 그대로 말씀만 기록된 말씀을 순종한다면 여러분들 하나님의 능력으로 크게 쓰임을 받을 것입니다. 하나님 여러분들이 질병 고통에서 있기를 원치 않습니다. 그래서 예수님은 고통당한 자를 건지셨습니다. 이제는 예수님의 채찍에 맞음으로 우리의 모든 저주와 질병과 율법의 저주를 대신 저주를 받은 바 되사 십자가에다가 못 박고 소멸하고 피 흘리심으로 말미암아 우리는 죄와 질병과 율법에서 해방받은 것입니다. 복음이 무엇입니까? 내 죄사함 받았으니 주 예수를 믿어라. 기쁜 소식, 천국의 기쁜 소식이 무엇입니까? 가서 복음을 전파하며 그 이름을 믿으면 구원을 받고 그 이름으로 침례를 받고 그 이름으로 귀신 떠나가고 세방을 말하고 병자가 낫는 것이 천국의 기쁜 소식인 것입니다. 뉴스 안에는 기쁜 소식이 있어야 됩니다. 기쁜 소식이면 그 뉴스가 무엇입니까? 가서 귀신 쫓아내고 병자를 고침으로 천국을 전파하고 그 예수를 만나는 것이 최고의 기쁜 소식인 것입니다. 하나님은 지금도 모두가 구원받기를 원합니다. 그러나 오늘날 이 추세 일꾼들이 너무나 적다는 것입니다. 전부 다 중보기도도 많이 하시고 또 많은 거 하지만 현장에 나가서 초대교회 같이 빌립교회 같이 사마리아에 가서 다른 표적으로 귀신을 떠나가며 못 건 사람이 나으니까 그 도저히 큰 기쁨을 줄 수 있는 이런 사역자가 너무나 많지가 않다는 것입니다. 하나님 이런 사역자를 지금도 부르고 계시고 여러분들 크게 사용되기를 원하고 있는 것입니다. 할렐루야. 주님을 찬양합니다. 자, 지금부터 이 시간 우리 기도하겠습니다. 우리 손을 들고 하나님 아버지, 나도 이렇게 초대교회 같이 사도들 같이 또 오늘도 그
하나님의 능력으로 쓰임받기를 원합니다. 오늘도 우리에게 성령을 부어주시고 오늘도 방언을 말하게 도와주시고 또 성령 안에서 항상 기도하게 도와주시고 또 마음으로 기도하다가 영에 기도하여 우리가 성령의 능력 기름 부음을 받아서 이런 사역을 할 수 있도록 기름을 부어 주시옵소서. 나사렛 예수께서 성령 기름 부어 하셨음에 주로 다니며 선한 일을 행하시고 마귀의 눈 자를 곤쳤습니다. 하나님 우리에게도 성령 기름을 부어주시고 교회마다 부어주시고 또 우리 이 현대교회가 모두 성령 기름을 받아가지고 주다하며 선한 일을 행하고 마귀의 눈 자를 곤치게 하여 주시옵소서. 다같이 동서로 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이 시간 예수님으로 기도합니다. 오늘도 이 말씀을 듣는 모든 성도들 또 하나님의 종들을 축복하셔서 하나님 오늘도 성령의 기름을 부어주시고 또 그들이 마음으로 기도하고 영으로 기도함으로 말미암아 기도 외에는 이런 일가 나갈 수가 없다고 했습니다. 오늘도 성령을 부어 주시옵소서. 오늘도 방언을 말하게 하여 주시옵소서. 베드로 사도가 말하기를 우리가 같은 성령을 받았다는 이런 역사가 이 시간에 임하게 도와 주시옵소서. 오라바스케레베 카나바라바 세레베 카나바라리아 오리비 카나바라바 세레베 카나레 카나바라바 세레베 카나바리아 오라바스케레베 성령을 부어 주시옵소서. 모두가 방언을 말하게 하여 주시고 오라바스케레베 오늘도 강력한 신의 따른 표적이 임하게 도와 주시옵소서. 오라바스케레베 카나바라바 세레베 카나바라리아 오리가라바라바 세레베 카나레 카나바라바 세레베 카나바라리아 오라라바라바 세레베 카나레 카나바라리아 주여 성령으로 역사하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도합니다. 자, 우리 여러분 다 아픈 배다가 손을 얹기를 바랍니다. 시간 기도하겠습니다. 오늘도 모든 암병과 질병과 또 당뇨와 수없는 현대 질병이 많이 있습니다. 또 눈도 잘 안 보이고 이런 분들을 위해서 기도할 것입니다. 자, 이 시간 암병을 위해서 기도할 것입니다. 자, 우리 머리나 우리 부에다 손 얹으시고요. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이 시간 예수님으로 기도합니다. 이 시간 기도할 때 주여 온몸에 퍼진 암들이 없어지게 도와주시고 또 아버지 유방암이 없어지게 도와주시고 장우암이 없어지게 도와주시옵소서. 모든 헉들이 없어지고 주여 아버지 암이 완전히 없어지는 역사가 있게 도와주시옵소서. 오라바스케레베 카나바라바 세레베 카나바라리아 예수님으로 명하니 지금 암은 떠나갈지어다. 각종 암은 다 사라질지어다. 주여 성령으로 역사하여 주시옵소서. 오라바스케레베 카나바라바 세레베 모든 퍼진 암들은 완전히 예수님으로 면하니 없어질지어다. 완전히 사라질지어다. 오라바스케레베 카라바지어 장우암도 치유받고 완전히 다 떠나가는 역사가 있게 도와 주시옵소서. 주여 성령으로 역사하여 주시옵소서. 또 이 시간 눈과 모든 질병 그 부에다 손주시기 바랍니다. 하나님 아버지 시간 예수님으로 기도합니다. 눈을 위해서 기도합니다. 백내장 녹내장이 없어지게 도와주시고 근신한지가 사라지게 도와주시고 눈을 치유하여 주시옵소서. 예수님으로 면은 눈이 회복될지어다. 오라바스케레베 카나바라바 세레베 카나바 강력한 주님의 역사가 있게 도와 주시옵소서. 하나님의 능력이 임하게 도와 주시옵소서. 오라바스케레베 카나바라바 세레베 카나바라리아 오라바스케레베 카나바라바 세레베 카나바라리아 주여 성령으로 역사하여 주시옵소서. 또한 시간 예수님을 기도합니다. 허리를 위해서 기도합니다. 허리 중에 디스크 증상이 없어지게 도와주시고 또 연골 암살의 연골이 창조되게 도와주시고 정상으로 디스크 증상이 떠나게 도와주시고 회복되게 도와주시옵소서. 라바 뼈들이 맞춰지고 지금 회복될지어다. 고관절에서 기도합니다. 고관절을 체험받게 도와줘서 뼈들이 지금 똑바로 맞춰지고 똑바로 정상이 되게 도와주시고 또 다리가 한쪽에 짧은 사람의 다리가 지금 시간 길어지게 도와주시고 온몸을 치유하여 주시옵소서. 또한 근육이 없는 사람 근육이 생길지어다. 예수님으로 오라바스케레베 카라바또 무릎을 치워주시고 또한 무릎에 연골에 창조되게 도와주시고 정상으로 회복되게 도와주시옵소서. 예수님으로 주님 역사하여 주시옵소서. 또한 시간에 치아를 해서 기도합니다. 주여 치아가 회복되게 도와주시고 또 염증이 사라지게 도와주시고 하나님 아버지 또 이가 골고루 되게 도와주시고 또 이가 없는 게 임플란트가 되는 놀라운 역사가 있게 도와주시옵소서. 오라라바스케레베 카라바라바스케레베 카라바라야 주여 강력한 주님의 치유가 있게 도와주시옵소서. 또 이 시간 예수님으로 기도하며 잠을 못 자는 사람이 있습니다. 하나님 이 시간 기도합니다. 예수님으로 우울증과 조울증은 없어질지어다. 주여 잠을 잘 자게 도와주시고 정상으로 회복되게 도와주시옵소서. 오라바스케레베 또 이 시간에 머리 통증을 위해서 있는 사람이 있습니다. 예수님으로 면하니 머리 통증은 없어질지어다. 오라바스케레베 카라 모든 질병이 떠나갈지어다. 예수님으로 기도합니다. 비만을 위해서 기도합니다. 모든 비만이 없어지게 도와주시고 살이 10kg, 20kg, 30kg 빠지는 역사에 있게 도와주시옵소서. 예수님으로 면은 지금 살이 빠질지어다. 오라바스케레 예수님으로 지금 빠질지어다. 예수님으로
오라바스 피가 맑아지게 도와주시고 혈압이 정상으로 회복되게 도와주시고 당뇨도 없어지게 도와주시고 정상으로 회복되게 도와주시옵소서. 오라바스게레베 카라바라바스게레베 카라바지요 성령으로 역사하시고 모두가 성령의 충만을 받게 도와주시고 모두 하나님의 능력이 임하게 도와주옵소서. 여러분들 손을 위로 향해서 기도하겠습니다. 시간 기름 부음 사용을 하게 됐습니다. 하나님 아버지 시간 같이 기도하는 모든 성도들 위해 강력한 기름을 부어 주시옵소서. 그들의 손을 통하여 기사와 표적이 강력하게 일어나는 역사가 있게 도와 주시옵소서. 주여 성령으로 역사하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야. 주님을 찬양합니다. 지금 여러분 몸을 이렇게 만져보시고 또 치유받으신 분들은 또 이게 댓글에다가 올려주시고, 제가 왜 기도를 하면서 왜 방언을 말하냐, 그 사람들이 이렇게 궁금할 수도 있습니다. 그냥 마음의 기도를 하지, 그 이유가 있습니다. 마음의 기도를 한 다음에 그다음에 방언을 하게 되면은 여러분 영의 기도입니다. 영의 기도. 네, 영의 기도이기 때문에 순간에 하나님의 그 천사가 많이 동원되는 것입니다. 그래서 우리가 주님 여기를 취함받게 앞서서 그 다음에 방언을 막 합니다. 그럴 때 하나님의 역사가 굉장히 막 임하는 겁니다. 그래서 기도하면서 방언을 하는 겁니다. 그냥 하는 게 아니다 그 말인 것입니다. 그 원리를 알기 때문에 하는 것이죠. 그래서 마음의 기도, 영의 기도인 것입니다. 할렐루야. 주님을 찬양합니다. 하나님 여러분들 다 성령 충만해서 우리가 능력과 권세를 교회도 다시 회복되어 가지고 비현들교회가 다시 우리가 나가야 되는 것입니다. 할렐루야. 주님을 찬양합니다. 아멘. 만나서 반갑습니다. So nice to meet you. 할렐루야. 오늘 놀라운 역사가 여러분에게 임하게 될 것입니다. Something great will happen today. 아멘. 할렐루야. 이 세상에 많은 종교가 있는데 There are many religions in the world, 왜 꼭 예수를 믿어야 됩니까? but why Jesus and Jesus only? 여러분, 교회는 종교가 아닌 것입니다. Church is not a religion. 천지를 지신 하나님을 믿는 것입니다. It's about believing the true creator of the universe, the heaven and the earth. 아멘. 아멘. 종교는 약속이 없는 것이고 Religion carries no true promise 사람이 만든 것이고 and is man-made, 거기에 귀신이 있는 것입니다. and it only has demons and devils. 그러나 하나님은 But God 창조자시고 is the creator, 우리 주님이시고 is our Lord, 우리를 창조하신 분이다 그 and 말이에요. He made us, you and me. 아멘. 할렐루야. 할렐루야. 그래서 이 세상에 가장 기쁜 사람이 누구냐면 Do you know who's most joyful in the whole world? 천지를 신 하나님을 만난 사람인 것입니다. Whoever that person is, if they encounter the Creator God, they are most 왜냐하면 rejoicing. 창조자를 만나지 못하면 But if we don't meet the true Creator, 마귀에 속아서 마귀가 가는 영원한 지옥에 간다는 것입니다. we get deceived by the devil and get dragged into the hell. 그래서 하나님 우리가 천하보다 귀하다고 말씀하셨어요. That's why one soul is more precious than the whole universe. 아멘. 우리 옆에 서면 당신은 정말 귀하신 분입니다. Talk to your neighbors. You are really precious. 할렐루야. 그런데 할렐루야. 하나님은 우리 인간을 하나님의 큰 능력으로 사용하기를 원하고 계십니다. God really wants to use us, you and me, with mighty power of God. 예, 그렇도 여러분을 통하여 온 인류가 구원받기를 원하고 계십니다. And God wants to bring all people into salvation through you and me. 이 미국이 다시 일어나야 되는 것입니다. This nation, the United States, must arise again. 예, 힘으로 되는 게 아니고 Not by power, 성령의 능력으로 해야 되는 but 것입니다. only the power of the Holy Spirit. 아멘. 할렐루야. 할렐루야. 그래서 교회는 성령이 충만해야 되고, The church, therefore, must be filled with the Holy Spirit. 나는 이 사역에 특별한 사람을 하는 줄 알았어요. I thought this ministry was granted to only special people, 근데 성경에 보니까는 but the Bible says differently. 믿는 자들은 다 할 수가 있는 것입니다. Everyone who believes can do this. 할렐루야. 미국에는 경찰이 굉장히 강합니다. 어토리티가. Policemen carry so much authority in this nation. 여러분들 경찰 보고 입으면 굉장히 권세가 나타나. You know, if you carry a police uniform, you don't want to mess around with the person. 근데 우리가 이렇게 볼 때 별론 것 같지만은 You may look quite normal. 천국의 권세를 받으면 Once you receive, however, the mantle of the authority of the kingdom of heaven, 천국의 경찰이 되는 것입니다. you become a police or cop for the kingdom of heaven. 경찰은 도둑을 잡는 것입니다. The police is there to catch the thieves. 우리 도둑이 누구냐? Who are our thieves? 이 귀신인 것입니다. It's devils. 할렐루야. Hallelujah. 그러니까 강력한 하나님의 능력을 받아야 된다는 거예요. So we must receive the powerful strength of God. 근데 요새는 말만 해서 되는 세상이 아닌 것입니다. You know, only words will not give us much mileage. 보이지는 하나님을 어떻게 증거할 수가 있습니까? How can we witness God who is invisible? 그들이 어떻게 전했느냐 그 말이죠. But how did this 500 few people witness Jesus? 그들이 진짜 죽였기 때문에 이제는 더 이상 예수는 없다 그랬는데
Because people were saying that Jesus was crucified and Jesus is not around anymore. 그리고 제자들이 훔쳐갔다고 그랬는데 시체를 And they were making a rumor that the body of Jesus was taken away by his own disciples. 불화신 증거를 어떻게 전했습니까? How could they witness Jesus nevertheless? 그 성령을 구걸하는 자가 있었습니다. There was a person who was begging before the temple. 그 불화신 예수가 그들을 앉은백에 일어나는 He 것입니다. was a beggar from the birth, but when the disciples prayed to him, he was raised. 그들이 부활했기 때문에 Because they experienced the resurrection. 그의 이름으로 이 앉은백에 일어나는 것이고 Because of his resurrection, in his name, the crippled can arise again. 우리 지금은 주님을 본 적이 없습니다. We never physically saw Jesus. 부활을 본 적이 없습니다. We never witnessed his resurrection physically. 그분이 부활했기 때문에 But because he rose again, 여러분의 질병이 떠난 것이고 your diseases shall be gone. 귀신이 떠난 것이고 The demons will be gone. 예수님 어제나 통일하게 역사하는 것입니다. Because Jesus is the same and he works the same wherever you are. 할렐루야. Hallelujah. 근데 이것이 믿는 자들에게 주신다는 게 믿는 But it 자. is given under one condition: whoever believes it. 오늘 사람들 천도를 설득력으로만 하려고 그래서 설득력으로. People try to witness by persuasion. 하나님 나라는 말과 지혜로 하는 게 아니고 Loved ones, however, the kingdom of God is not in words, 권능으로 하는 것입니다, 여러분. but it is by power. 그래서 이 제자리 수원 기사 표적이 많이 일어나니까 So there were numerous signs and the wonders that follow the work of the disciples. 남녀의 큰 무리가 몰려온다고 말씀하셨습니다. So great number of people, men and women, followed them. 남자들은 여러분 논리적 때문에 잘 믿지를 않습니다. Men are usually logically driven, so they have difficulty believing things. 근데 여자는 하나님을 잘 믿어요. 신을 잘 믿어. However, women are more tend to be devout and easily believe a godly 근데 presence. 그 완악한 남자를 어떻게 전도했냐 그 말이죠. But how would this, stiff-necked man get persuaded and ended up believing Jesus? 여러분 지금은 남자 여자 다 병자가 있다는 거예요. You know, whether you're a man or woman, whether your neighbor is a man or woman, they all have certain sickness and disease. 그래도 병을 고치면 남녀의 큰 무리가 몰려온다는 거예요, 여러분. So when those diseases are cast out, the great multitude will follow not you but Jesus Christ. 할렐루야. 할렐루야. 사람을 낳는 어부는 Fishers of men, 하늘의 권능을 통해서 by the power of God, 병을 고치면 heal the sick people. 남녀의 큰 무리가 몰려올 수가 있는 것이다. Great multitude of both men and women can end up following Jesus Christ. 그들은 But we have 귀신을 쫓는 하늘의 권세가 있고 the authority to cast out demons. 병을 고치는 하늘의 의사증을 갖고 있는 것입니다. We have the certificate, the license of heavenly doctor to bring healing to the sick people. 하나님의 그의 나라와 의를 구하는 사람에게 더 큰 것을 주신다고 말씀하셨어요. God promised those who seek His kingdom and His righteousness, far greater things will be given to them. 나도 그런 능력을 받기 위해서 두드리고 열리고 막 기도하기 위해서 자꾸 구해야 되는데 오늘날 그런 기도하는 사람이 별로 없다는 것입니다. So only thing and everything we must do is to constantly seek and find that great power of God. But hardly any people in this time pray for their purpose with that 지금은 eagerness. 믿는 자에게 손을 들면 난다고 그러는데 오늘 왜 내 손을 통해 안 나느냐 그 말이죠. You know, Bible says if you lay your hands and pray for the sick people, they shall be healed. But how come that kind of miracle doesn't happen in my life? 그러면 안 나타나면 이게 문제가 있다 해서 나타나도록 기도를 해야 되는데 You know, the alternative, our response should be not quitting praying, but pray until the manifestation comes.